امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم سے ہنگامی رابطہ نیتن یاہو سے گفتگو کے بعد ٹرمپ نے کہا اسرائیلی وزیر اعظم سے نتیجہ خیز گفتگو ہوئی، اسرائیلی فوج بیروت نہیں جائے گی، جو فوج راستے میں تھی اسے بھی واپس بلا لیا گیا، حزب اللہ سے بھی نمائندوں کے ذریعے اچھی گفتگو ہوئی، حزب اللہ نے فائرنگ بند کرنے پر اتفاق کر لیا، اسرائیل اور حزب اللہ ایک دوسرے پر حملے نہیں کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو پاگل قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے ٹیلی فونک رابطے کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم کو ناشکرا بھی کہا۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا کہ ہر شخص تم سے اور اسرائیل سے نفرت کرتا ہے، میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے، میں تمہاری چمڑی بچا رہا ہوں، بیروت پر حملے کیے تو اسرائیل دنیا میں مزید تنہا ہوگا، تم احمقانہ کام کر رہے ہو۔ جواب میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اوکے اوکے کہتے رہے۔ ٹرمپ نے کہا لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کو روکو، موجودہ صورتحال نہ صرف خطے میں جنگ بندی کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے بلکہ ایران کے ساتھ جاری سفارتی عمل پر بھی منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو سخت لہجے میں ہوئی، بعد ازاں سفارتی ذرائع نے صورتحال کو سنبھالا اور جنگ بندی کے فریم ورک پر بات چیت جاری رکھنے کی کوشش کی۔ جنوبی لیبنان میں کارروائیاں منصوبے کے مطابق جاری رکھیں گے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا اعلان، کہا صدر ٹرمپ کو بتایا حزب اللہ کو حملے روکنا ہوں گے، انہوں نے حملے نہ روکے تو بیروت کو نشانہ بنائیں گے۔ اسرائیلی وزیر بن گویر کی بیروت پر حملے روکنے کے اعلان پر تنقید، کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ کہنے کا وقت آ گیا، حزب اللہ کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے، اسرائیلی جنگجوؤں کو مکمل اختیار دیا جائے، شمالی علاقوں میں سیکیورٹی بحال کرنا ناگزیر ہے۔ حزب اللہ نے امریکی تجویز سے اتفاق کر لیا، اب اسرائیل اور حزب اللہ ایک دوسرے پر حملے روک دیں گے۔ لبنانی صدارتی دفتر کے مطابق حزب اللہ کی جانب سے تجویز کی منظوری کی تصدیق ہو گئی، اسرائیل بیروت پر فضائی حملے بند کرے گا، حزب اللہ بھی اسرائیل کے خلاف کارروائی سے گریز کرے گی۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے اس منصوبے کو مزید وسعت دے کر لبنان کے تمام علاقوں تک پھیلایا جائے گا۔ حزب اللہ کا پورے لبنان میں مکمل جنگ بندی کی حمایت کا اعلان، سینئر رکن پارلیمان حسن فضل اللہ نے کہا یہ اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء کے لیے پہلا قدم ہوگا، آنے والے دنوں میں جنگ بندی پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ لبنان اور غزہ میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں، ایران نے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ احتجاجاً روک دیا، ایرانی میڈیا کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران نے لبنان اور غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے خاتمے تک مذاکرات سے انکار کر دیا۔ مزاحمتی محاذ اور ایران نے اپنی حکمت عملی کے تحت آبنائے ہرمز کو مکمل بند کرنے اور آبنائے باب المندب سمیت دیگر محاذوں کو فعال کرنے کا ایجنڈا طے کر دیا۔ ایرانی صدر نے لبنان میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی انتہائی تشویشناک قرار دے دی۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار اور سپیکر محمد باقر غالباف نے خبردار کر دیا کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی اور لبنان میں جنگی جرائم کی قیمت واشنگٹن اور تل ابیب کو چکانا ہوگی، ہر اقدام کی قیمت ہوتی ہے اور حساب دینا پڑتا ہے۔ ایرانی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی اور لبنان میں اسرائیلی فورسز کے حملوں سے واضح ہے جنگ بندی کی پاسداری نہیں کی جا رہی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں لبنان پر اسرائیلی حملہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے، اس کے نتائج کی ذمہ داری امریکہ اور اسرائیل پر ہوگی۔ لبنان پر حملے بند نہ ہوئے تو سنگین نتائج ہوں گے، سربراہ ایرانی پارلیمنٹ سیکیورٹی کمیٹی نے اسرائیلی حکومت اور امریکہ کو خبردار کر دیا۔ ابراہیم عزیزی نے کہا یہ لوگ بخوبی جانتے ہیں یہ کھوکھلی دھمکی نہیں، ایرانی فوج جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، خطے میں امریکی افواج بھی نتائج بھگتیں گی۔
अमरीकी सेनेटर चक शोमर की एक बार फिर ट्रंप पर तनकीद, कहा जंग के खात्मे में मज़ीद ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। ट्रंप का ये कहना कि उन्हें जंग खत्म करने की जल्दी नहीं इंतहाई तशवीशनाक है। जंग बंदी में ताख़ीर का बराह रास्त असर अमरीकी फ़ौजियों और उनके ख़ानदानों पर पड़ रहा है। अमरीकी आवाम भी ईंधन की कीमतों के बाइस मुश्किलात का शिकार हैं। इस जंग को हमेशा के लिए ख़त्म करने की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। लेबनान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। पाकिस्तान, फ्रांस समेत मुतअद्दिद ममालिक का इसराइली हमले रोकने का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल के लेबनान पर हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली हमले ख़ित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासिर कर रहे हैं। पाकिस्तान लेबनान की हुकूमत और आवाम से यकजहती का इजहार करता है। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। पाकिस्तान तनाव में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा को लेबनान में मौजूदगी बरकरार रखनी चाहिए। लेबनान में अमन फौजियों की तादाद 5,500 तक की जा सकती है। फ्रांस के नुमाइंदे ने कहा, इसराइल की सलामती हमसायों के साथ अमन है। अमरीकी सफ़ीर ने हिज़्बुल्लाह को कशीदगी का जिम्मेदार ठहराया। कहा, इसराइल पर हमले बंद होने पर ही सूरत हाल मामूल पर आ सकती है। ईरान की पाकिस्तान से कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने की दरख्वास्त। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राबिता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का लेबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर इज़हार तशवीश। कहा, इसराइल के लेबनान पर मुमकिन हमलों के अहकामात पर तशवीश है। अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को भी सराहा। इसहाक डार का जंग बंदी बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। कहा, जंग बंदी के तसलसल से मौजूदा मुफ़ाहिमत को बरकरार रखा जा सकता है। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का करीबी राबितों में रहने पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की खारिजा अमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी की सरबराह काया कलास की मुलाकात। शहबाज शरीफ का यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें दौर पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मजबूत तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ में GSP+ की अहमियत को उजागर किया। कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कसीरुल जहती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने का ख़्वाहां है। मशरिक़ वुस्ता में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत पर यूरोपीय क़यादत से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल अमन कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। काया कलास ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। यूरोपीय यूनियन की अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत। पाकिस्तान आलमी अमन का ज़ामिन। ईरान अमरीका जंग बंदी में पाकिस्तान के सालिसी किरदार की दुनिया मोतरफ। पाकिस्तान की कायदाना सलाहियतों और कामयाब डिप्लोमेसी को भरपूर अंदाज में सराहा गया। आलमी जरीदे अल अरबिया के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी की सरबराह काया कलास ने कहा, पाकिस्तान ने सालिसी करा के मुकम्मल जंग को टालने में मदद की। इस्लामाबाद ने अमरीका और ईरान को करीब लाने की कोशिशें की। ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात की मेज़बानी भी पाकिस्तान ने की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात में ताअत्तुद दूर करने में किरदार अदा किया। सदर मुस्लिम लीग नून इंतखाबी सरगर्मियों के लिए गिलगित रवाना। नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं और टिकट होल्डर्स से मुलाकात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात और आवाम की तरक्की के हवाले से तबादला ख्याल भी किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की वजारत खत्म करने का मुतालबा। विफाक और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन एक साथ कराने की तजवीज़। PP चेयरमैन का शिगर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के फैसले इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं कर सकता। इस्लामाबाद समझता है सब कुछ उसके मातहत है, जबकि ऐसा नहीं है। वो हर चीज़ इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। दूसरी सियासी जमातें सोचती हैं आपके वसाइल उनके वसाइल हैं। GB के आवाम को हुकूक दिलाना पीपल्स पार्टी का मंशा
منشور ہے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کہا ہمیں سلیکٹ کرو۔ پچھلے انتخاب میں پیپلز پارٹی کی نشستیں چھینی گئیں۔ فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، فارم 47 کا بندوبست میں خود کر لوں گا۔ امید ہے گلگت بلتستان کی عوام مایوس نہیں کریں گے۔ خطے میں جنگ کے نقصانات پوری دنیا کے نوجوان اٹھا رہے ہیں، دعا گو ہیں فیلڈ مارشل کی امن قائم کرنے کی کوشش کامیاب ہو۔